हेलो हाय सांग माने आज आम एक नुआ वीडियो रे स्वागत आपण मानक समस्त को नमस्ते एवं स्वागत। आज आम वीडियो रे देखिबा जिलुंडा निकटस्थ गंजाम जिला पलसरा ब्लॉक जिलुंडा निकटस्थ नीलकंठेश्वर मंदिर आज आम आयुष मध्य बुलिबा को आछि। तो निश्चित रूप से आम मंदिर पार्श्व को जाई मंदिर प्रांगण दर्शन करवा ता सहित मंदिर रे आम निर्धूम बुलिबा। तो मंदिर रे केवली रूप से साजसज्जा आप निश्चित मंदिर बाहर देखिपे केवली रूप से पर्वत गुड़िक पूरा सुंदर सजसाज्य रूप से परिणत होइछि। एही परिवेश देखिया अति मनमुग्धकर एही स्थान रे पवित्र शिव भगवान स्थान पाइछन्ति। तो देखंतु मंदिर आगरे एक सुंदर पोखरी अच्छी से पोखरी मध्य रे महा आनंदर सहित जल माने उछुलुछन्ति। ता सहित मंदिर शिवंकर जेभଳି रूपरे नंदी अछन्ति एवं एही देखंतु नंदी ठीक आर पटे एही पोखरीटी अवस्थित। देखंतु आउरी रोचक कथा पोखरी मध्य रे महिषी माने देखंतु महिषी जगुळे भी अछन्ति पाखरे। तो महिषी माने केवल रूप से मन आनंद रे स्नान करुचंती। ता सहित एही परिवेश रे देखिया पई बहुत आनंदमय लागे एवं मंदिर एही प्रांगण देखिया पई अति चमत्कार अति सुंदर अति मनमुग्धकर एही चतुर्पार्श्व देखिबा को सते जेपति स्वर्ग भली लागे। सांग माने सत कथा आपण निश्चित रूप से एही मंदिर को थरे बुलिबा को आसन आउ एही नंदी एते उच्च मानर आपण निश्चित रूप से देखिले आश्चर्य होइजिबे। एही नंदी रहिबा पई बा नंदी को खरा न बाजिबा पई देखंतु केवली रूप से भगवान यानी कि छात मध्य कर दैछन्ति नंदी ऊपर। तो देखंतु से मंदिर चतुर्पार्श्व एवं एही पोखरी मध्य रे थिबा गाई माने केवली रूप से महिषी माने केवली रूप से पहरुचन्ति महा आनंदर सह एवं एही चतुर्पार्श्व रे देखिबा को गले सते जेपरि स्वर्ग भली लागे। आउ चलो मंदिर भीतर को आमे जिबा मंदिर भीतर को जाई सेठारे प्रभु को दर्शन करिबा। मंदिर को जिबा पूर्व मंदिर प्रांगण रे सिंह यानी कि मंदिर रो दुई पार्श्व रे सिंह अवस्थान करिछि। से सिंह माने देखिया पई बड़ा भयंकर एवं रात्रि समय रे जदि देखिबे निश्चित रूप से आपण डर प्राप्त हबो। तो मंदिर भीतर आमे प्रवेश करू करू देखिलु श्री श्री महालिंगेश्वर स्वामी यह सहित शिवंकर मूर्ति फोटो चित्र एवं यही मंदिर ठीक बैक साइड यही मंदिर एंट्री करू करू जेतेबेले फ्रंट रे देखंतु घंटी एवं मार्बल सजसाज्य सहित सते जेपरि स्वर्गपुरी होली देखा जाउची अनुभव मध्य करी होउची। एवं नंदी महाराज शिव महाप्रभु को अनाई पूरा तीक्ष्ण भाव रे नजर रखिछन्ति एही मंदिर को। निश्चित रूप से आपण यही परिवेश मध्य रे देखुथिबे पहाड़ ता सहित यही मंदिर अति चमत्कार संयोग अटे। ओडिया संस्कृति एवं भाषा रे शिव शक्ति एवं शिव एक गभीर और प्राचीन स्थान अधिकार करिछन्ति। निश्चित रूप से ओडिशार ऐतिहासिक रे शैव धर्म एक मूल्य स्तंभ सदृश। देखंतु एही मंदिर प्रांगण रे श्री गणेश आउ मंदिर ठीक भीतर पार्श्व देखंतु केवल रूप से अति स्वच्छतार सहित मंदिर कमिटी मानक बहुत बहुत धन्यवाद। मंदिर को केवल रूप से गोटे स्वर्ग रे परिणत करिसंती तांको भी बहुत बहुत धन्यवाद। एवं तांकर बलिदान बिना यही मंदिर एते उत्कृष्ट मानर यही मंदिर एक भल हो पारि नथांता यही परिवेश।
ଦେଖନ୍ତୁ ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଯେଉଁଭଳି ରୂପରେ ଟାଇଲ ପଡ଼ିଛି, ଏକ ମନୋରମା ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଶିବ ଭଗବାନ ଏହି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିବେ ଏବଂ ଏହି ମନ୍ଦିରର ଆନନ୍ଦ ନେବେ। ଐତିହାସିକ ଗ୍ରନ୍ଥ, ସମୃଦ୍ଧ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି ଆମର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସେ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ। ଯେଉଁଭଳି ରୂପରେ ସେଠାରେ ଆପଣ ପଦାର୍ପଣ କରିବେ, ଯେଉଁଭଳି ରୂପରେ ଶାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ, ଏହି ଚିଲୁଣ୍ଡା ଶିବ ମନ୍ଦିର ମହାଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଭଳି ରୂପରେ ଶାନ୍ତି ଅହରହ ଲାଗିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। ଏହି ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଅତି ସୁନ୍ଦର ରୂପରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହି ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର, ଆଜି ହେଉଛି ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ତ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସକାଳେ ମନ୍ଦିରରେ ବହୁତ ଗହଳି ବି ହୋଇଥିଲା। ମନ୍ଦିରର ଗଠନ ଏବଂ ମନ୍ଦିରର ବାନା କେଉଁଭଳି ରୂପରେ ଫରଫର ହୋଇ ଉଡ଼ୁଛି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏହି ମନ୍ଦିର ଆପଣଙ୍କୁ ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କର ନିଜ ଘର ସଦୃଶ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବଂ ତା'ର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ଅଟୋମେଟିକଲି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ମନ୍ଦିର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ରୂପରେ ଏବଂ ମନ୍ଦିରର ଉପରେ ଯେଉଁ ବାନା ଫର ହେଉଛି, ତ ମନ୍ଦିରର ସେଇ ବାନାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଦେଖିଲେ ଫିର୍ ଭଗବାନ ଉଦୟମାନ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ। ଆଉ ଏହାର ହେଉଛି ମନ୍ଦିରର ପଛ ଭାଗର ଏହି ଗୃହ। ଏହି ଗୃହରେ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭୋଗ ଲାଗି ରୋଷେଇ ହୁଏ ଏବଂ ଆଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର ଉପରେ ଏବଂ ତାର ତଳେ ଏଇଭଳି ରୂପରେ 3ଟି ବାନା ଭଗବାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟମାନ ହୋଇଛି। ତା ସହିତ ଏହି ଟାଇଲ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ରୂପରେ ମନ୍ଦିର ସାରା ବିଛାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମନୋରମା ଦୃଶ୍ୟ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି ଏବଂ କେଉଁଭଳି ରୂପରେ ମହା ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଏହି ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପକ୍ଷୀ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶୁଆ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ପଦାର୍ପଣ କରନ୍ତି। ଏହି ଆମ୍ବ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପଟେ ସାଇଡ଼ରେ ଅଛି ଆମ୍ବ ଗଛ। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଯେଭଳି ରୂପଟେ ବୁଲିଲି, ତ ସେଇ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଶୁଆ ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ବା ଆସିଲେ କେତେବେଳେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ମନ୍ଦିରର ଠିକ୍ ଗେଟ୍ରେ ମୁଁ ଗଲି। ଫିର୍ ଏହି ଗେଟ୍ର ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଆଉ ଥରେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଏହି ମନ୍ଦିର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଏହି ମନ୍ଦିରର ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଏଣ୍ଟ୍ରି ଭାଗଟି ଯେଉଁଭଳି ରୂପରେ ଶିବ ଭଗବାନ ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଏହା ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଏହି ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ମନ୍ଦିରର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏହି ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ପରିବେଶଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅତି ଚମତ୍କାର ଏବଂ ଏହି ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆନନ୍ଦ, ସେ ଆନନ୍ଦକୁ ମୁଁ ବାଣ୍ଟିଲେ ଏହା ସରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କର ଏହା ହେଉଛି ଅପୂର୍ବ ଲୀଳା। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମସ୍ଥଳୀୟ ଲୀଳା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ଆଉ ପାରମ୍ପରିକ ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟ ଶୈଳୀରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଛି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଏହା ପଢ଼ିବେ। ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଦେଖନ୍ତୁ,
ଏକ ପବିତ୍ର ମନ୍ତ୍ର, ସେ ହେଉଛି ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ଏକ ପବିତ୍ର ମନ୍ତ୍ର, ସେ ହେଉଛି ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ସ୍ଥାନୀୟ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିରେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଭକ୍ତିମୂଳକ ସ୍ରୋତ ହେଉଛି ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନଟି ମୁଁ ଭ୍ରମଣ କରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଯେତେବେଳେ ଶିବରାତ୍ର ହୁଏ, ସେହି ଶିବରାତ୍ର ସମୟରେ ଏହି ଜାଗା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେହି ଗହଳିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଏକ ସୋରିଷ ମଧ୍ୟ ଜାଗା ମିଳିବନି। ତ ସେଭଳି ରୂପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ଅପୂର୍ବ ଲୀଳା, ଯାହାକି ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ଚୁମ୍ବକୀୟ ଶକ୍ତି ଏସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ଜାଗାକୁ ଟାଣି ଆଣୁଛି। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଉଛି। ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଘରେ ମନ୍ଦିରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଏହା ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ନିର୍ଜଳ ଉପବାସ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି କେତେକ ଲୋକ, ଆଉ କେତେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, କେତେକ ପୁରୁଷ ଲୋକ। ଏମାନେ ନିର୍ଜଳ ଉପବାସ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏମାନେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ପିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ନିର୍ଜଳ ଉପବାସ, ଖାଇବା ତ ଦୂରର କଥା, ପାଣି ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ପିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଏକ ମା ଏ ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ ସଫା କରୁଛନ୍ତି ଝାଡ଼ୁ ଦ୍ୱାରା। ତ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହୁଛି ଆମର ମନ୍ଦିରରେ, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଚାରିଆଡ଼େ ଏପଟ ସେପଟେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ମା ଏହି ସ୍ଥାନଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅତି ସୁନ୍ଦରର ସହ ଝାଡ଼ୁ କରି ପୁରା ସଫା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଯେତେବେଳେ ଶିବରାତ୍ରି ଆସୁଛି, ମହାଦୀପ ଦର୍ଶନ ପରେ ହିଁ ନିଜର ବ୍ରତ ଭାଙ୍ଗି ଲୋକମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଜାଣିଥିବେ। ତ ଏହି ମହାଜାଗରରେ ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିତରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଆୟୁଷ ଆସିଛି ଏହି ଅଟୋରେ, ୱିଗୋ ଅଟୋରେ ଆସିଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ମହାରାତ୍ରି ଶିବରାତ୍ରି ମଧ୍ୟ ଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ମମି, ଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ମା। ଆୟୁଷଙ୍କର ମା ହେଉଛି ତାଙ୍କେ ବସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆୟୁଷଙ୍କର ଆଈ ମା ହେଉଛି ତାଙ୍କେ, ଜେଜେମା ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ। ତ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଏହି ଅଟୋରେ ଆସିଥିଲୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ, ମହାଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର। ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଜାଗାକୁ ଆସି ଏହି ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଏହି ଜାଗାକୁ ଆସି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ପର୍ବତମୟ, ଏହି ଜଙ୍ଗଲମୟ ପରିବେଶକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏତିକି ହିଁ ମୋର ଆଶା ଓ ଭରସା। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଏହି ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ବୁଲିବେ, ଏତିକି ହିଁ ମୋର ଆଶା ଓ ଭରସା। ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାର ପରିବେଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦରମୟ। ଆପଣ 100% ଆସନ୍ତୁ। ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଧନ୍ୟବାଦ।